Okay. I request all of you to mute yourself whenever you want to ask question. Only that person can unmute and then ask. And few of the questions actually we can take it at the end also. Okay. Dr. Surekha madam. Okay. So we are starting now. Okay. So this PPT is mainly for infection prevention and controlled measures to be taken in CCC. Okay. And some of the functioning and the reporting aspect of the CCC tools. Okay. As all of you know, that there are three types of hospitals. First is COVID Care Center. Second is dedicated COVID Health Center. And the third is dedicated COVID hospital. So in Mumbai, we have divided CCC into two. But CCC 1 is only for the contacts or suspected patients. And CCC 2 is for the asymptomatic or mild symptomatic patients who are COVID positive. This is done in Mumbai. Otherwise, in many of the areas, there is only CCC, and then in the same building, they have segregated this suspected and the confirmed patients. But here we have done the differentiating. Second is dedicated COVID health center. Actually, as per the clinical criteria of moderate, patients are admitted here, DCL. And then thirdly, like who are having critical symptoms or who are severe, these patients are referred to dedicated COVID hospital. तर आपल्याकडे तीन प्रकारचे आहेत सेंटर्स, CCC 1, 2 आणि त्यानंतर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स आणि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स. आपल्याकडे आता ओके, सस्पेक्ट अँड कन्फर्म केसेस शुड नॉट बी अलाउड टू मिक्स अंडर एनी. असलं कुठलं CCC आहे का जिकडे सस्पेक्ट आणि कन्फर्म दोन्ही ऍडमिट आहेत? इज देयर एनी CCC where both suspected and confirmed patients are admitted? No. Okay. Okay, what is COVID Care Center? All of you know it. Mainly now the Sirodkar Maternity Home, it is recently started. They are catering only mild symptomatic or asymptomatic patients. And wherever COVID Care Center is designated, both the cases, actually I think in the Genesis or somewhere, they had both type of cases. In case if we have to admit both patients, suspected as well as confirmed, then we have to segregate the rooms. We have to keep them in a different sections or different buildings kind of thing. And separate, as far as possible, separate entry and exit also. Okay. Individual rooms as far as possible, but now in Mumbai it may not be possible. In case if we're admitting the 4 or 5 patients in one room, that at least that criteria of 1 meter distance between two beds and those that has to be followed. Okay. And it also depends upon the clinical status and testing reports. But all CCCs, they should have an ambulance supported with the oxygen and other facilities. They should be linked with some ambulance. The contact number of the ambulance driver, those things should be always available. Whenever such asymptomatic patients or mild symptomatic patients get worsened, in that case, that patient has to be shifted to DCH or DCSC based on the situation of the patients. Okay. And other services like food, sanitation, and counseling are also required here. Now the clinical criteria. As all of you know, either asymptomatic positive patients or having a mild symptoms like fever or ILI, that kind of things, they are admitted in CCC 2. Okay. Suspect cases, we are usually not admitting. They are getting shifted to the CCC 1. Okay. And those who are tested positive only, they are shifted to COVID Care Center, that is CCC 2. Okay.
And if someone from CCC, if someone is admitting the suspect also, if it is negative, immediately we have to discharge them if it is negative. Okay. And if the patient develops, as I told you earlier also, if the patient develops the symptoms like severe symptoms or moderate symptoms, then patient has to be shifted to the appropriate health facility. Okay, all of you know is actually it could be just initial few slides are just like what you can say, just refreshing, because all of you are told, informed about all these things. Actually, just it is like a reinforcement of that. Like we are monitoring the contacts based on these high risk contacts and low risk contacts, right? But after that contacts only, whoever is coming positive, they are only admitted in the center. Therefore, I will not go in detail of this slide. If someone has the doubt, they can ask. Okay. Now, disease epidemiology, all of you know it, but just I will touch upon like this coronavirus particles. They are if more than 5 micron, they travel less than 1 meter. But now in few studies, it is also told us few of the aerosols, like they are less than 5 micron size, then they can travel more than 1 meter also. But it is mainly in those ICU and those facilities actually where a lot of these aerosol generating procedures are happening. There it is observed. Otherwise, closed rooms it is observed. And mainly how it is transmitted, like through hands, mainly through the hands. When we cough or sneeze, and then when we touch to our mouth, and then the droplet get attached to our hands, and then wherever we touch it, actually the droplets are likely to lodge there, as shown here. Infected individual, the droplets are more than 5 micron diameter, and then that through the hands or fomites, wherever we are touched, the other susceptible person can get the infection. Okay. Is it okay if I speak in English or like Hindi or Marathi? Anyone? Anyone can unmute and say? Am I going to Marathi. English. Marathi? Okay. Okay. Sisters are there. हा चालेल चालेल चालेल. ओके, आपण मग कोविड केअर सेंटर बद्दल बोललो. तिथे आपण पॉझिटिव्ह, आता CCC2 बद्दलच आपण बोलणार आहोत इथे. आणि इकडे पॉझिटिव्ह पेशंटच राहणार आहेत. इकडे बाकी सुविधा नाही, पण ऍटलिस्ट एक अँब्युलन्स असायला पाहिजे आणि इतर सपोर्टिंग सर्व्हिसेस असायला पाहिजे. त्यानंतर आपण दुसऱ्या स्लाइडमध्ये क्लिनिकल क्रायटेरिया पाहिलं. तिथे जे की आपण म्हणलं की असिम्प्टमॅटिक पेशंट्सच आपण युजली ठेवतो किंवा माइल्ड सिम्प्टमॅटिक ठेवतो CCC2 मध्ये. आणि जर त्यांना काही डेव्हलप झाले सिम्प्टम, किंवा जर त्यांची परिस्थिती गंभीर झाली, किंवा आणखीन काही त्यांना श्वासाचा त्रास होत असेल, तर आपण आपल्याशी लिंक्ड, आपल्या जवळपासच्या ज्या आपण ऑलरेडी लिंक्ड झालेले सेंटर्स आहेत, तर तिथे आपण रेफर करतो. जसे कूपर हॉस्पिटल असेल, किंवा आणखीन दुसरे तुमचे DCHC जे हॉस्पिटल असतील, किंवा DCH हॉस्पिटल असतील, तिकडे आपण रेफर करतो. त्यानंतर सर्व्हिलन्स आणि केस हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट, जे एकदम एका घरामध्ये असलेले किंवा त्यांच्या बॉडी फ्लुइडला टच केलेले वगैरे जे आहेत, यांना आपण हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट म्हणतो. किंवा आपण इव्हन हॉस्पिटलमध्ये पण जे आपण स्टाफ जे एकदम कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेले आहेत, पण त्यांनी PPE घातलेला नव्हता किंवा ग्लाउज घातलेले नव्हते आणि त्यांना सिम्प्टम असतील, तर त्यांना देखील आपण हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट म्हणतो. लो रिस्क कॉन्टॅक्ट आपण जसे की कुठेतरी प्रवास करताना किंवा काम करताना वगैरे सोबत होतो, पण आपण जास्त वेळ त्यांच्या संपर्कात नव्हतो, त्यांना लो रिस्क कॉन्टॅक्ट म्हणतात. आणि इथे कोरोना व्हायरस आपण जे एपिडेमॉलॉजी बघितलं, युजली याचा साईज जे आहे 5 मायक्रॉन पेक्षा जास्ती असतं. त्यामुळं आपण 1 मीटर डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्सिंगचा मेजर सांगताना युजली आपण 1 मीटरच सांगितलेला आहे. कारण तो साईज मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकलची ही मोर दॅन 5 मायक्रॉनच असते. पण जेव्हा युजली ICU असेल किंवा प्रोसिजर्स करायचे असतील, तिथे एरोसोल जनरेट होताना असं आढळलंय अशा ठिकाणी की काही पार्टिकलचं साईज जे आहे लेस दॅन 5 मायक्रॉन आहे. तर त्यामुळे ते थोडंसं जास्ती पण ट्रॅव्हल करू शकतात. आणि आपलं इन्फेक्शन मेनली हाताद्वारे आणि आपण ज्या गोष्टींना टच करतो तिथून पसरतं. हातावर युजली पेशंट जो कोविडचा पेशंट असेल, तो जर खोकत असेल किंवा शिंकत असेल आणि आपल्या चेहऱ्याला, तोंडाला वगैरे हात लावत असेल, नाकाला हात लावत असेल, तर त्याच्या हाताला लागून आणि तो जिथे कुठे टच करतो तिकडे, म्हणजे समजा आपण एखादा जी वस्तू आपण वापरतोय, जी कॉमनली वापरतोय आपण, पाण्याचा मग असेल, ग्लास असेल, किंवा
जिथे आता दुसऱ्या जे इक्विपमेंट, टॉर्च, स्टेथोस्कोप आणि अशा गोष्टी आपण जे शेअर करतो, अशा वेळेस हे त्या वस्तूला किंवा आता पेशंटच्या सानिध्यात आल्यानंतर मग त्या पेशंटच्या कॉटला किंवा त्यांच्या वस्तूंना किंवा त्यांच्या मेडिसिनला आपण हात लावतो. त्यांनी हात लावलेला असतं वगैरे. तर अशा वेळेस पण हा अशा पद्धतीने पसरू शकतं. त्यानंतर आता ते किती वेळ राहू शकतं, त्याच्यामध्ये आपण 1 ते 2 दिवस म्हणलेलं आहे. काही नॉन पोरस सरफेसेस वरती आणि पोरस असतील सरफेस तर ते 8 ते 12 तास. ओके. हे सांगितलेलं आहे. पण युजुअली आपण आता CCC2 बद्दल बोलायचं असल्यास आपण माझ्या मते दिवसातून 2 वेळेला तरी मॉपिंग वगैरे होते. सरफेसेसची मॉपिंग होते. 1% सोडियम हायपोक्लोराइड किंवा ॲट लीस्ट 0.5% सोडियम हायपोक्लोराइड त्याच्या सोल्युशनने आपली मॉपिंग वगैरे होत असते आणि जे आपण इक्विपमेंट वगैरे जे शेअर करत असतो, स्टेथोस्कोप वगैरे यांचं देखील आपण आयसोप्रोपिल अल्कोहोल वापरून आपण ते डिसइन्फेक्शन करत असतो. आणि इन्क्युबेशन पिरियड, आता ह्या व्हायरसचा इन्क्युबेशन पिरियड हा युजुअली 2 ते 14 दिवस असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे मेजॉरिटी केसेसमध्ये 2 ते 14 दिवस आहे. काही रेअर केसेसमध्ये इव्हन 14 दिवसापेक्षा जास्ती आढळून आलेलं आहे. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी आपण वाचला असाल किंवा ऐकलं असाल, की 14 दिवस आपण बऱ्याचदा इन्स्टिट्यूशनमध्ये क्वारंटाईन करायचो आणि 14 दिवस देखील आपण होम क्वारंटाईन आणखीन सांगायचो. म्हणजे टोटल 28 दिवसांची आपण मॉनिटरिंग पेशंटला ॲडवाइस केलेली आहे. आता एपिडेमॉलॉजीमध्ये आपण जर पाहत असाल, की जवळपास 81% म्हणजे 81% लोकांना माईल्ड सिम्प्टम असतात किंवा सिम्प्टम नसतातच. ओके. म्हणजे मेजॉरिटीना काही त्रासच नाहीये. तो एक आपल्यासाठी चांगलंही आहे आणि आव्हानही आहे. चांगलं यासाठी आहे, की कारण आपल्या हॉस्पिटलवरचा, सेंटरवरचा लोड खूप कमी होतो. म्हणजे आपण मॅनेज करू शकतो सिच्युएशन आणि तेवढी मॉर्टॅलिटी नाही, मॉर्बिडिटी नाहीये. त्यामुळे लोकांना एवढा त्रास नाही होणार. पण पण असिम्प्टमॅटिक जर कॅरियर असतील याच्यामध्येच, तर आपण बऱ्याचदा गाफील असतो. म्हणजे फॅमिली मेंबर्स असतील किंवा इतर ठिकाणी असतील, बऱ्याचदा आपण गाफील असतो आणि आपण मग एवढ्या काळजी वगैरे आपण घेत नाही. तर अशा वेळेस मग दुसऱ्यांना पसरू शकतं. आणि अशा माईल्ड किंवा असिम्प्टमॅटिक पेशंटकडून दुसऱ्याला जर झाला, हे जरुरी नाही की तो पण माईल्ड किंवा असिम्प्टमॅटिकच असेल. होऊ शकतं की त्याला जास्त सिम्प्टम येईल. त्यामुळे प्रत्येक दुसऱ्या पेशंटला किंवा व्यक्तीला हा कोरोना व्हायरसचा इन्फेक्शन असू शकतो, असं समजून आपण सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायला हवं आहे, काळजी घ्यायला हवी. त्याच्यानंतर 15% पेशंटला सिव्हिअर सिम्प्टम असतात आणि फक्त 4% पेशंटच क्रिटिकल होतात आणि युजुअली इव्हन मुंबईमध्ये देखील हेच ऑब्झर्वेशन्स आहे. जेवढे पेशंट्स आपल्याकडे ॲडमिट होत आहेत, त्यातले फक्त 4%च क्रिटिकल होत आहेत. हे आत्तापर्यंतच्या आकड्यावरून पण हेच साबित झालेलं आहे. त्यानंतर डिसीज अगर आता तुम्ही इथे जर बघाल, की माईल्ड पेशंट्स त्यातले 99% असं म्हणाल, की ते सगळे रिकव्हर होतात. फक्त 14 दिवस त्यांना मॉनिटरिंग करावं लागतं, रिअश्युअर करावं लागतं, त्यांना व्यवस्थित सांगावं लागतं. त्यांनी त्या काळामध्ये तणाव घेता कामा नये. त्यांनी ते आपल्या इम्युनिटीवर लक्ष द्यावं, व्यायामावर, चांगल्या आहारावर लक्ष द्यावं, तर मग ते सगळे रिकव्हर होणार. आता काही जे दुसऱ्या म्हणजे आता समजा मीडियम लेव्हलचे ज्यांना सिम्प्टम असतील, त्यातली ही मेजॉरिटी हे रिकव्हरच होतात. अगदी अंशतः त्यातल्यांना काही थोडेसे सिम्प्टम वर्सन होऊन त्यांना क्रिटिकल होण्याची शक्यता असते. आणि सिव्हिअर आणि क्रिटिकलमध्ये समजा वेळीच आपण लेट डायग्नोसिस झाला, तर मॉर्टॅलिटी रेट क्रिटिकलमध्ये खूप आहे. अर्ली डायग्नोसिस आणि इंटरव्हेन्शन झाला, तर मॉर्टॅलिटी त्यामध्येही खूप कमी होऊन जाते. आणि आपण असं पाहत असाल, की ही आधी 6%, 5%, 4% म्हणायचो मॉर्टॅलिटी रेट आहे, तसे हळू असं 3, 2, 1% पर्यंत जाण्याची शक्यता ही खूप आहे. आणि बऱ्याचशा आता ट्रीटमेंट मोडॅलिटीज आहेत. बऱ्याचशा आता ह्या डिसीजची पॅथोफिजिओलॉजी अगर तुम्ही बघत असाल, तर हे कळत आहे, की आता फक्त हे काही निमोसाइट्सला अफेक्ट करत नाहीये व्हायरस. पण त्याच्यासाठी जो इम्युनॉलॉजिकल रिएक्शन जी होते, त्यामुळे जो सायटोकाईन स्टॉर्म जो होतो किंवा थ्रोम्बोसिस आणि कोअॅग्युलेशन होतं, म्हणजे रक्तवाहिन्यामध्ये रक्त गोठतं आणि त्यामुळे त्या रक्ताची ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी होते आणि त्यामुळे इव्हन ऑक्सिजन दिल्यावर देखील त्याचा फायदा होत नाही, असं पाहण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे ट्रीटमेंट मोडॅलिटीज दररोज चेंज होत आहेत, बऱ्यापैकी होत आहेत आणि बऱ्याच ठिकाणी आता याच्यावरती जे ड्रग कॉम्बिनेशन आहे किंवा थेरपीज आहेत, हे वेगवेगळे प्रयोग केल्याने ते बऱ्यापैकी त्यांना आता सक्सेस येते. पण आपल्याला आणखीन एव्हिडन्सची गरज आहे. त्यामुळे आता जे प्रोटोकॉल्स आपल्याला दिलेले आहेत, तेच आपल्याला फॉलो करायचे.
ट्रायज, अर्ली रेकग्निशन आणि सोर्स कंट्रोल. आता आपल्या युजली हे तसं दुसऱ्या हॉस्पिटललाही लागू पडतं. जनरल हॉस्पिटल जिथे कोविड आणि नॉन कोविड पेशंट येतात तिथे हे मेनली आहे. कारण बऱ्याचशा मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जे बाहेरच एक स्क्रीनिंग ओपीडी लावलेली आहे किंवा आपल्या हेल्थ पोस्टमध्ये पण आपण एक फीवर क्लिनिक असं सुरू केलेलं आहे भरपूर ठिकाणी. तर अशा ठिकाणी म्हणजे त्यांना टेम्परेचर असेल किंवा असे काही सिम्पटम असतील, ओके, तर त्यांना आपण तिथेच स्क्रीन करून दुसरीकडे डायरेक्ट करतो आणि त्यांना म्हणजे इन्फेक्शन दोन्ही पेशंट आपल्यामध्ये मिक्स होऊ नये याची आपण काळजी घेतो. नेक्स्ट, आता ट्रायज और स्क्रीनिंग एरिया रिक्वायर्स द फॉलोइंग. आता जे बाहेरच्या बाजूला आपण म्हणालो तिकडे किंवा आपल्याकडे देखील जेव्हा जिथे 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 अशी कॉमन फॅसिलिटीज असतील तर त्या ठिकाणी देखील पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट असेल, हँड हायजीन इक्विपमेंट अँड पोस्टर्स, म्हणजे जिकडे म्हणजे आपल्याला माहितीचे काही सगळीकडे पेशंट असतील तर तिकडे असे पोस्टर्स वगैरे आपल्याला लावावे लागतात किंवा जितकी माहिती आपल्याला देता येते वेगवेगळ्या माध्यमातून ते तिथे डिस्प्ले झाली पाहिजे. इव्हन इन्फ्रारेड थर्मोमीटर पाहिजे. सर्व CCC2 ला माझ्या मते इन्फ्रारेड थर्मोमीटर दिलेले आहेत. जर टेम्परेचर वाढत असेल तर असं काही लक्षण असेल, सिम्पटम असतील तर त्यांना दुसरीकडे आपण रेफर करण्यासाठी या गोष्टीचा उपयोग. त्याशिवाय वेस्ट बिन असतील आणि सिटिंग अरेंजमेंट हे युजली ओपीडीजना वगैरे लागू पडतं. सिटिंग अरेंजमेंट म्हणजे बऱ्याचदा असे आपल्याला जॉईंट बेंचेस वगैरे असतात जिथे पेशंट अगदी लागून लागून बसतात. तर त्यामुळे बऱ्याचदा एक दोन सीट दोन दोन खुर्च्यामध्ये मध्ये गॅप ठेवावा लागतो कमीत कमी 1 मीटरचा. आणि जर जॉईंट असेल तर तिथे आपल्याला काहीतरी सूचना लिहावी लागते किंवा काहीतरी चिकटवावं लागतं जेणेकरून तिथे पेशंट दुसरा कोणी बसणार. आता हॉस्पिटल ऍडमिशन संबंधी आहे थोडंसं हे CCC2 ला पण लागू आहे. ओके, आता जसं मी डॉक्टर सुरेकर मॅडमने सांगत होते की त्या जेनेसिस हॉटेल मधले जे त्यांनी जी रचना केलेली आहे की पेशंटसाठी वेगळी एंट्री आणि एक्झिट ठेवलेली आहे आणि बाकी स्टाफसाठी वेगळी एंट्री आणि एक्झिट आहे. त्यामुळे आपापल्या फॅसिलिटीज मध्ये आपापला स्ट्रक्चर पाहून जसं असं करता येईल. डेडिकेटेड रूट फॉर पेशंट्स किंवा सस्पेक्टेड पेशंट्स हा वेगळा ठेवायचा आणि बाकी इतर लोकांना स्टाफसाठी वेगळा ठेवायचा आणि पेशंटला मूव्हमेंट करताना देखील आपण त्या त्या गोष्टीचं पालन करावं. त्याच्यानंतर प्रायर इंटिमेशन इन द वॉर्ड, जेव्हा नवीन रुग्ण येणार आहेत त्याचं इंटिमेशन आपल्याला द्यावं लागतं आणि ऍज फार ऍज पॉसिबल असं सांगण्यात आलेलं आहे की अशा पेशंटना सिंगल वेल व्हेंटिलेटेड रूम मध्ये ठेवावं लागतं. आणि जेव्हा अशा आता पेशंटची संख्या वाढल्यामुळं एकाच रूम मध्ये ठेवतो पण तिथे देखील अंतर पेशंटला काउन्सिलिंग करून सांगावं लागतं की काय 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 त्यांनी सूचना पाळायच्या आहेत. सस्पेक्ट आणि कन्फर्म आपण तसं ठेवतच नाहीये. आणि कमीत कमी हेल्थ केअर वर्कर म्हणजे एका वेळेला एका ठिकाणी कमीत कमी हेल्थ केअर वर्कर बसले पाहिजेत. म्हणजे जेवढं आपल्याला संपर्क कमी करता येईल तेवढा संपर्क कमी करायचा असतो. त्यानंतर इक्विपमेंट शुड बी सिंगल यूज. जसं आपण सिरिंजेस असतील किंवा इतर गोष्टी असतील जितकं काही आपण सिंगल यूज करून डिस्पोज करू शकतो ते करायचं. आणि जिथे समजा आपल्याला रियूज करायचं असेल तर ते प्रॉपर पद्धतीने डिसइन्फेक्शन करूनच आपल्याला ते करावं लागतं. ओके, आणि सर्व पेशंटने देखील मास्क वापरायचे आहे. सर्व पेशंटनी मास्क वापरायचे. ओके, इथं आपल्याकडे पण मास्क देतात का सगळे पेशंटना की फक्त स्टाफसाठी असतं? नाही, पेशंटला दिले जातात. The staff दिली will जातात. have. The patient is also provided mask. ओके, थँक्यू. ओके, बाकी लिमिट द नंबर ऑफ हेल्थ केअर वर्कर्स, विजिटर्स, फॅमिली मेंबर्स हे तर आपण आताच बोललेलो आहे. आणि इव्हन तिथे एक कॉन्टॅक्ट रजिस्टर किंवा विजिटर्स रजिस्टर्स असेही लिहायला सांगितलेलं. पण युजली आपल्याकडे जर तसे विजिटर जास्त नसले तर मग परत हे लिहायची गरज नाहीये. मग तो पेन शेअर करणे, वही शेअर करणे वगैरे ते तिथून पण आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं. आता इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शन आणि कंट्रोल म्हणजे काय? तर कोणाला कोण आपल्या रिस्कवर आहे? जे आपले आताचे मेंटेनन्स हॉस्पिटॅलिटीचे क्लिनिंग स्टाफ आहेत तो होऊ शकतो. पॅरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस आणि इतरांना पण त्यापासून रिस्क आहे. डॉक्टरना रिस्क आहे आणि इव्हन पेशंटला पण एकमेकाकडून रिस्क आहे. आणि जेव्हा हे घरी जातील तर त्यांच्या घरच्यांना पण तो रिस्क असते. जर आपण काळजी घेतली नाही तर हे सगळे रिस्क मध्ये येऊ शकतात. त्यामुळे आपण दिसेल मग सगळ्यांना. हॅलो
हा, तर हा स्लाइड शो चालू करा म्हणजे फुल स्क्रीन दिसेल. स्लाइड शो नाही झालं का? हा लहान दिसते का? हो लहान दिसतंय. ओके, आता हा आता दिसतंय व्यवस्थित. ओके ओके ओके. हा, तर या आपण म्हणजे कोण कोण रिस्क वर आहे आपण हे पाहिलेलं आहे. त्यानंतर आता याचे बेनिफिट काय आहेत, का आपण काळजी घेतली? कारण आपल्याला तर स्वतः सुरक्षित होतो, आपले पेशंट सुरक्षित होतात किंवा आपले फॅमिली सुरक्षित होते. त्यामुळे आपल्याला हे आयपीसीचे मेजर्स घ्यायचे आहेत. त्यामध्ये आपण युजली काय स्ट्रॅटेजीज आहेत त्यामध्ये, आता ट्रायच अर्ली रेकग्निशन हे तर आपण पाहिलेलं आहे. स्टँडर्ड प्रिकॉशन्स काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. ऍडिशनल प्रिकॉशन्स काय आहेत, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल आणि एन्व्हायरमेंटल हे आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. Excuse me, sir. Also, can you speak in Hindi? ओके. हा, तर हँड हायजीन, रेस्पिरेटरी हायजीन, पीपीई, सेफ इंजेक्शन प्रॅक्टिसेस, डिसइन्फेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, एन्व्हायरमेंटल क्लिनिंग आणि हे मॅनेजमेंट ऑफ लिनेन आणि हे कपड्यांचं वगैरे जे काही वेस्ट मॅनेजमेंट, हे सगळं आपण शॉर्ट मध्ये पुढे पाहणार आहोत. आता सर्वप्रथम सर्वात महत्वाचं म्हणजे हँड हायजीन, कारण आपण बहुतांश वेळेला आपण याच्यावर भरपूर वेळेला चर्चा झालेली आहे, पण हेच एक माध्यम आहे की जिथून जास्तीत जास्त इन्फेक्शन स्प्रेड होतं. त्यामुळे आपण काय करतो बऱ्याचदा, एकतरी जिथे कॉमनली आपण टच करू करतो ते आहे डोअर हँडल असतील, मेडिसिन्स असतील, मेडिसिन म्हणजे सलाईनचे बॉटल्स किंवा इतर गोष्टींना आपण टच करतो, फोन्स आपण वापरतो, काही वेळेला आपण स्टेथोस्कोप शेअर करतो किंवा इन्स्ट्रुमेंट शेअर करतो, आणि इव्हन केअर गिव्हर जर घरी असतील किंवा तिथे वॉर्डमध्ये असतील तर हे असे आपण एक टच केलेलं असतं आपण वेगवेगळ्या सरफेसेसला, तर त्यामुळे आपल्याला हँड हायजीनची गरज असते. ओके. हा, ओके. 5 मोमेंटला विशेष काळजी घ्यायची असं सांगितलेलं आहे. बिफोर टचिंग द पेशंट आपण हँड हायजीन केली पाहिजे. बिफोर क्लिनिंग किंवा काही असेप्टिक प्रोसिजर करणार असेल तर तेव्हा. आफ्टर बॉडी फ्लुइड एक्सपोजर रिस्क, जर आपण काही त्यांना कॅथेटर लावलेला आहे, सलाईन लावलेला आहे किंवा आणखीन अशा प्रकारचे आपण जवळ गेलेलं असं वाटलं तेव्हा. त्याच्यानंतर आफ्टर टचिंग द पेशंट आणि आफ्टर टचिंग द पेशंट सराउंडिंग, रुग्णाला हात लावलेला आहे किंवा रुग्णांनी वापरलेल्या सामानांना हात लावलेला आहे. तर अशा पाच वेळेला आपण विशेष काळजी घेतली पाहिजे पेशंटला टच करण्याच्या आधी, त्यावर काही इंजेक्शन वगैरे देण्याच्या किंवा आणखीन काही प्रोसिजर करण्याआधी किंवा काही त्यांना पिशवी कॅथेटर किंवा हे करण्याच्या आधी आणि केल्यानंतर आणि पेशंटला टच करून झाल्यानंतर किंवा हे इक्विपमेंटला कुठे आपण टच केलेलं असेल तर अशा वेळेला आपण हँड हायजीनची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. आणि जसं आपल्याला माहितीच आहे की असे एरिया आहेत जिथे हे अंगठ्याचा भाग असेल, नखाचा भाग असेल किंवा असे रिजेस असतील, तर अशा रिजेस वगैरे ह्या ठिकाणी युजली हे मिस होतं. त्यामुळे त्यांनी टेक्निक सांगितलेली आहे सुमनियम. सुमनियम म्हणजे आता तुम्हा सर्वांना माहितच आहे की जेव्हा आपण अडिक्वेट सोप वॉटर वापरतो आधी सरळ हातांना आपण साबण लावायचं असतं सरळ, त्यानंतर उलट्या बाजूनी, त्यानंतर मुठीला आतमध्ये अशा पद्धतीनं, त्यानंतर अंगठ्याला, त्याच्यानंतर यन म्हणजे नखाला आणि मनगटाला. युजली आपण 20 सेकंद सांगतो, पण एक बरेच जणांना आपण सांगायचं की साधारणतः एखादा मिनिट आपण हात धुतले पाहिजेत अशा प्रकारे, काही कॉन्टॅक्ट पिरियड पण असावा, असं व्यवस्थित सर्व हाताला म्हणजे ते सगळं साबण लागलं पाहिजे. 20 सेकंदाचा त्याच्यात कॉन्टॅक्ट पिरियड असला पाहिजे, म्हणजे त्यामुळे साधारणतः 40 सेकंद आपण त्यांना 30-40 सेकंद तरी आपण हात धुवायला वापरले पाहिजेत म्हणून सांगितलं पाहिजे. त्यानंतर यामध्ये पण तेच आहे, ते कशा पद्धतीने करायचं ते सांगितलेलं आहे वगैरे. ओके. यूज अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट आणि टेक्निक. अल्कोहोल बेस्ड, आता समजा सॅनिटायझर आपण वापरत असेल तर ते अल्कोहोल बेस्ड असावं आणि 60% ते 70% युजली त्यामध्ये अल्कोहोल असतं, असंच सॅनिटायझर आपल्याला वापरायचं आहे. ओके. आणि युजली काय, हात आपल्याला जेव्हा हात काही डर्टी झालेले असतात, विजिबली डर्टी किंवा आपल्याला वाटतं धूळ लागलेली आहे वगैरे, तर तशा वेळेस बऱ्याचदा सॅनिटायझर काम नाही करत. त्यामुळे आधी सोप वॉटरनं आपलं हात धुतले पाहिजे अशा वेळेस. आणि जर मध्ये मध्ये जेव्हा आपल्याला हात घाण झालेली नसतील आणि तर सॅनिटायझर आपण वापरू शकतो. रेस्पिरेटरी हायजीन,
आता जे काही आपण हे चर्चा करत आहोत ते आपणही पाळायचं आहे आणि इव्हन आपल्या इथे जे रुग्ण आहेत त्यांनाही आपल्याला या सगळ्या गोष्टी सांगायच्या आहेत. तर आपण खोकत असताना युजली आपला चेहरा दुसरीकडे वळवला पाहिजे. आपण असं सांगतो की आपल्याकडे रुमाल असेल, टिश्यू असेल, तर त्यावर आपण हे केलं पाहिजे किंवा मग हाताच्या म्हणजे एल्बोच्या ठिकाणी तिकडे देखील आपला चेहरा म्हणजे एक आपण तिथे वापरू शकतो कव्हर करण्यासाठी. आणि टिश्यू वगैरे वापरले असतील तर आपल्याला लगेच ते डस्टबिन मध्ये कव्हर्ड डस्टबिन मध्ये आपल्याला ते डिस्पोज करायचे असतात. आणि समजा असं झालेलं असेल, आपण खोकलेलो असेल वगैरे किंवा रुग्ण खोकलेले असतील वगैरे, तर त्यांना असं सांगावं लागेल की तुम्ही हात धुवून घ्या त्यानंतर. आता पीपीई विषयी, तर ऑलवेज क्लीन युअर हँड्स बिफोर अँड आफ्टर विअरिंग पीपीई. पीपीई बद्दल आपल्याला आधी एक कदाचित व्हिडिओ पण आपण पाहिला असावा किंवा व्हॉट्सअपवर शेअर पण झालेला असावा. आपली इच्छा असेल तर आपण ते शेवटी वाटल्यास एखादा पीपीईचा व्हिडिओ पण आपण पाहू शकतो. ओके, पीपीई शुड बी अवेलेबल वेअर अँड वेन इट इज इंडिकेटेड. म्हणजे रॅशनल यूज ऑफ पीपीई वरती देखील आता महानगरपालिकेची पण आपली वेगळी गाईडलाईन आलेली आहे, कुठल्या वेळेमध्ये कुठला पीपीई वापरला पाहिजे वगैरे. ओके, आफ्टर रिमूव्ह इमिडिएटली अँड आफ्टर कम्प्लिटिंग द टास्क नेव्हर यूज द डिस्पोजेबल पीपीई. डिस्पोजेबल असेल पीपीई तर नेव्हर यूज. पण काही ठिकाणी इव्हन रियुजेबल पीपीई देखील आता आलेले आहेत. काही ठिकाणी गव्हर्नमेंटमध्ये पण ते प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहेत. तर त्यासंबंधीच्या ज्या गाईडलाईन असतील ते आपल्याला फॉलो करावे लागतील. ओके, आणि समजा आपण आता युजली 6 तासासाठी पीपीई घातला वगैरे, पण मध्येच काही कारणामुळे आपल्याला वाटलं की कॉन्टॅमिनेटेड झालेलं आहे, डॅमेज झालेलं आहे, असं जर काही असं वाटलं तर आपण मध्येच आपण येऊन आपण ती प्रोसिजर पूर्ण फॉलो करून आपण डॉफिंग ऑफ पीपीई किंवा जे कोणी फक्त ग्लाउज असेल किंवा फक्त मास्क असेल किंवा म्हणजे ओला झाला असेल ट्रिपल लेअर मास्क वगैरे, तर आपण जेव्हा आपल्याला वाटतं की आता हे बदलायची गरज आहे तर तसंही आपण ते करू शकतो. ऑलवेज रिमूव्ह केअरफुली टू अवॉइड सेल्फ कॉन्टॅमिनेशन. आता आपल्याला ऐकण्यात आलं असावे की डॉनिंग ऑफ पीपी पेक्षा म्हणजे पूर्ण गाऊन आणि इतर गोष्टी जे आहेत, मेनली इन्फेक्शन स्प्रेड होण्याचे चान्सेस असतात थोडे बहुत, ते म्हणजे काढत असताना. म्हणजे डॉफिंग ऑफ पीपी ज्याला आपण म्हणतो, ते एक सर्वात महत्वाचं आहे की काढायचं कसं ते. पीपी फॉर यूज आता बऱ्यापैकी आता हे आहे आपल्याला माहितीच, फेस मास्क असतील, N95 असतील, फेस शिल्ड असेल, गॉगल, गाऊन, बॉडी कव्हर, ग्लोव्ज वगैरे, ज्या प्रोसिजर एक्सपोजरची जशी पॉसिबिलिटी आहे, जेवढं रिस्क असेसमेंट आहे त्याप्रमाणे आपल्याला यातले जे पीपीचा यूज करायचे आहेत. आपण जर पाहत असेल सिनारिओ असं समजा की ऑलवेज बिफोर अँड आफ्टर पेशंट कॉन्टॅक्ट अँड आफ्टर कॉन्टॅमिनेटेड एन्व्हायरमेंट. ओके, फक्त हँड हायजीन म्हणजे अजून पेशंटकडे आपण गेलेलो नाहीये किंवा तिकडून आपण दुसऱ्या एरियामध्ये आहे, तर फक्त हँड हायजीन आपल्याला फॉलो करायची आहे. आणि समजा आपला कॉन्टॅक्ट बॉडी फ्लुइड किंवा काही एक्सक्रिशन्स किंवा सॅम्पल्स वगैरे नेताना वगैरे असे चान्सेस असतील तर आपल्याला ग्लाउज पण वापरावे लागतात. आणि जिथे जर रिस्क ऑफ स्प्लॅश होण्याचं काहीतरी फ्लुइड वगैरे जिथं चान्सेस असतात तिथे गाऊनही वापरावं लागतं. जसं आपण वॉर्डमध्ये गेल्यानंतर किंवा चेक करताना वगैरे आपण गाऊनही वापरतो. इफ देर इज अ रिस्क ऑफ स्प्लॅशेस ऑन टू फेस, देन आय वेअर पण गरजेचं असतं, गॉगल वगैरे पण गरजेचं आहे. मास्क, यूज ऑफ मास्क इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण पाहिलं असेल बऱ्याचदा की मास्कचा यूज प्रॉपर होत नाही, त्यामुळे देखील इश्यूज होतात. म्हणजे मास्क असतात पण मास्कचा वापर व्यवस्थित होत नाही. बऱ्याचदा आपण त्या मास्कला बाहेरच्या बाजूने हात लावतो, मग तोच आपण बऱ्याचदा बोलताना हात म्हणजे मास्क खाली काढतो आणि परत आपण नाकाला हात लावतो आणि परत ते वरती चढवतो, पाणी पितो वगैरे वगैरे. अशामध्ये थोडंसं मिस होण्याची शक्यता खूप असते. त्यामुळे मास्कचा वापर आपण चांगला एन्शुअर करावा. पण मास्क आहे म्हणजे आपण एकदम प्रोटेक्टेड आहोत 100%, मग हँड हायजीन करायची गरज नाही असं असं काही नाही. हँड हायजीन इज मस्ट. आणि परत मास्क पण तसंच गरज आहे, पण करेक्टली वापरायचं आहे. Please mask carefully to cover mouth and nose and tie securely to minimize any gaps. While in use, avoid touching the mask. पण बऱ्याचदा आपण असं ऑब्झर्व केलेलं आहे की भरपूर जणांना सवय असते की मास्कला टच करण्याची. मास्कला जर बाहेरच्या बाजूला आपण टच केला आणि मग तोच हात आपण आपल्या टेबलवर वगैरे ठेवला, तर मग काय होईल की आपल्याला फॉल्स सिक्युरिटी होईल. म्हणजे आपल्याला वाटेल की मास्क आहे म्हणजे काही इश्यूज नाही. मग आपण टेबलाला कॉन्टॅमिनेट करू, दुसऱ्या गोष्टींना कॉन्टॅमिनेट करू आणि मग आपण मास्क काढल्यानंतर मग परत आपल्याला
मग त्या ठिकाणी इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. डू नॉट रियूज द सिंगल यूज मास्क. बऱ्याचदा मास्क देखील रियूज करताना पाहतो, पण ते जे रियुजेबल आहेत तेच डिसइन्फेक्शन करून म्हणजे व्यवस्थित डिटर्जंट पाण्यामध्ये भिजवून उन्हाला वाळवून प्रकाश तर ते वापरता येतात. हे आज बहुतेक आपण वॉर्ड बॉईजला किंवा क्लिनिंगवाल्यांना आपण इन्व्हॉल्व्ह केलेलं नाहीये, पण आपण माहिती करून घेऊन म्हणजे जे विशेषतः नवीन सुरू झालेले जे सेंटर्स आहेत त्यांनी त्या संबंधित व्यक्तींना हे सांगण्याची खूप गरज आहे. ओके. बायोमेडिकल वेस्ट शॅल बी सेग्रिगेटेड into containers or bags at point of generation. हे सर्वात महत्वाचं आहे. जिथे जिथे आपण आता हिची लाल बॅग, पिवळी बॅग आणि जे ब्ल्यू आणि व्हाईट असे जे आपण बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट तो हे आपल्याला आता अगदी तंतोतंत पाळायचं आहे. कारण हे केलं नाही तर परत इन्फेक्शन स्प्रेड होण्याची विशेषतः जे व्यक्ती या स्वच्छतेच्या कामामध्ये आहेत, क्लिनिंगच्या कामामध्ये आहेत, वेस्ट मॅनेजमेंटच्या त्यांना होण्याची शक्यता असते. मग त्यांच्याकडून परत आपल्याला होण्याची शक्यता असते किंवा स्प्रेड होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे याची पण एक विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे. आणि बायोमेडिकल वेस्ट हे तिथे स्टोअर करून ठेवायचं नाहीये. म्हणजे समजा झालं तर ते दररोजच्या दररोज डिस्पोज ऑफ झालं पाहिजे. आणि फूट ऑपरेटेड क्लोज्ड बीन्स किंवा कवर्ड बीन्स पाहिजे. येलो बॅग्स मध्ये आपण काय टाकतो? युजली ह्युमन अॅनाटॉमिकल बॉडी पार्ट, टिश्यू किंवा सॉइल्ड वेस्ट ज्यामध्ये आपल्याला ब्लड किंवा बॉडी फ्लुइड जसे ड्रेसिंग असतील, कॉटन स्वॅब्स किंवा रेसिड्युअल ब्लड वगैरे अशा सर्व गोष्टी जे इन्फेक्टिव्ह आहेत हे येलो बॅग मध्ये आपण टाकतो. केमिकल वेस्ट मध्ये पण जेव्हा काही कल्चर किंवा अशा गोष्टी आपण करत आहेत तशा बायोमेडिकल याच्यामध्ये बायोलॉजिकली ते देखील आपल्याला तिथे येलो बॅग मध्ये टाकायचे आहे. आणि लॅबोरेटरीचा वेस्ट आहे, ब्लड बॅग्स, लॅबोरेटरी कल्चर, स्टॉक, मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्पेसिमेन्स किंवा वॅक्सिन्स वगैरे आता जे आपल्याला इथे संबंधित आहे तेवढंच. म्हणजे विशेषतः हे ड्रेसिंग, कॉटन स्वॅब्स वगैरे अशा गोष्टी आहेत हे सगळं आपल्याला येलो बॅग्स मध्ये. त्यानंतर रेड बॅग्स मध्ये युजली आपण जसं ट्युबिंग बॉटल्स, इंट्राव्हेनस ट्यूब्स, कॅथेटर्स, सिरिंजेस, ग्लाउज वगैरे असं आपण हे रेड बॅग मध्ये टाकतो. व्हाईट बॉक्स युजली आपल्याला माहितीच आहे, आपल्याकडे बऱ्याचदा तो कॅन दिला जातो, छोट्या माउथचा कॅन दिलेला जातो ज्यामध्ये आपण शार्प्स म्हणजे जे पंक्चर प्रूफ असतो तो शार्प्स त्याच्यामध्ये युजली आधीच 1% हायपोक्लोराइड सोल्युशन टाकलेलं असतं. तर त्यामध्ये आपण निडल्स किंवा जे सिरंज विथ फिक्स्ड निडल्स असतील तशा गोष्टी, निडल्स असतील किंवा स्कॅल्पेल्स, ब्लेड वगैरे असं काही जर आपण वापरलेलं असेल जे काही शार्प मटेरियल आहे ते पंक्चर प्रूफ अशा व्हाईट कंटेनर मध्ये युजली आपण बॉक्स देतो त्यामध्ये हे टाकायचं असतं. आता ब्ल्यू बॉक्स हे पण लीक प्रूफ असतं ग्लासवेअर साठी, कारण म्हणजे त्याची विशेष काळजी घ्यावी लागते. हँडल करणाऱ्याला तिथे कुठेतरी इजा होऊ शकतो. त्यामुळे फक्त रेड किंवा येलो बॅग मध्ये न टाकता तर असे जे बाकीचे ब्रोकन किंवा डिस्कार्डेड ग्लास वगैरे आहेत हे आपल्याला ब्ल्यू बॉक्स मध्ये टाकायचे. एन्व्हायरमेंटल क्लिनिंग, हँड हायजीन तर आपण बोललेलो आहे. Sir, this is Dr. Kinnari Mehta from IT Park. Sir, which bag should be used for PPE kit discardation, sir, then? Because we have not mentioned that. हॅलो, हा नाही आपल्याकडे रियुजेबल पीपी म्हणजे गाउन्स वगैरे आपण बोलतोय. नाही, what PPE kit when we are wearing to see the patient, how to discard that and which color bag, sir? That was not mentioned. It's not mentioned here, no? What is happening now at present? Sir, at present we have yellow bag and we are discarding in that. It's okay. It's okay. If we are discarding it, it's not reusable PPs, right? Goggles and those things, they have to be put up in other bags, other yellow bag. Even in yellow bags also we can make two bags. Okay. One which is directly to be disposed and other one like which can be autoclaved. But yellow bag has to be used. Okay, so because we are putting it in a yellow bag only, so that's the reason. Yellow bag, there also you can keep two yellow bags. Okay. One for reusing and other one just to tie and then they will dispose it off. That's it. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Yeah. So, sir, goggles are not to be discarded. Yeah, that's what I'm saying. No, that's what I'm saying. Only goggles. And the kit goggle is the only thing which we will be reusing after disinfecting. Yeah. Okay. I learned that some of the centers in some places actually even these PPs also, gown also, they are providing reusable variety. In that case,
In that case, they can be, but here it is not applicable. It has to be disposed of. Okay. Okay. Then environmental decontamination, hand hygiene is important. That I told you. Cleaning. Okay, yeah. The surfaces and okay, because the virus can survive for longer. Okay, that will come here. Okay. Mainly here, if you see, इथे आपण पाहतोय की डोर नॉब्स असतील, बेड रेल्स असतील, जे युजली ते कॉटच्या बाजूला आपण पकडतो, आपला हात युजली तिथे आपण टेकवतो. स्विचेस, लाईट स्विचेस, हे पण खूप कॉमन जागा आहे. आणि वॉल एरियाज अराउंड द टॉयलेट इन द पेशंट्स रूम जर कॉमनली शेअर करत असतील, आणि जर जिथे कॉमन नसेल तर इश्यू नाही, पण जिथे कॉमनली शेअर करत असतील अशा ठिकाणी, आणि एजेस ऑफ प्रायव्हसी कर्टन्स. बऱ्याच ठिकाणी पेशंटला सेग्रिगेट करण्यासाठी काही ठिकाणी कर्टन्स वगैरे आहेत, आणि आपण सहज त्या ठिकाणी असा हात पकडून आपण त्या कर्टन्सला वगैरे एजेसला आपण टच करतो. अशा ठिकाणी पण डिसइन्फेक्शन करण्याची गरज असते. ओके, या इथे दिलेलं आहे. ओके, इथे जर मी सांगेल की डोर नॉब्स, बेड रेल्स, ओके, लाईट स्विचेस किंवा आपले स्टेथोस्कोप, हे सगळं आयसोप्रोपिल अल्कोहोलने डिसइन्फेक्ट करतात. ओके, आणि जे सरफेसेस आहेत ते सोडियम हायपोक्लोराइड सोल्युशनने करतात. ओके, इथे बिफोर रिमूव्हिंग द इक्विपमेंट फ्रॉम पेशंट्स रूम इट मस्ट बी डिसइन्फेक्टेड इन अब्सेन्स ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स इंस्ट्रक्शन्स. क्लिनिंग द इक्विपमेंट. ओके, इथिल अल्कोहोल युजली आपण हेच यूज करतो, आयसोप्रोपिल किंवा इथाइल अल्कोहोल 60 to 90% असलेला. पण मॅट्रेस साठी वापरत असताना ते असं सांगितलेलं किंवा कर्टन्स वगैरे साठी तर ते डॅमेज होऊ शकतं, त्यामुळे मॅट्रेसच्या वरती पण कव्हर टाकला पाहिजे आणि त्याला आपण डिसइन्फेक्शन केला पाहिजे जिथे की शक्यता आहे तिथे. पण मॅट्रेस आपल्याला प्रत्येक पेशंटच्या ऍडमिशन नंतर, डिस्चार्ज नंतर आपल्याला मॅट्रेस डिस्चार्ज आपल्या डिस्पोज ऑफ नाही करायचे किंवा चेंज नाही करायचे. ओके, इथे सांगितलेलं आहे त्याने स्टेथोस्कोप, तर अल्कोहोल बेस्ड स्पिरिट स्वॅब प्रोसिजर शुड बी क्लीन्ड विथ डिटर्जंट अँड वॉटर. जिथे जिथे शक्य आहे की फक्त अल्कोहोलच्या ऐवजी डिटर्जंट आणि वॉटर यांनी पण ते क्लीन केलं पाहिजे. त्यानंतर मग अल्कोहोलनी वाईप ऑफ केलं पाहिजे. ओके, आणि मध्ये मध्ये आपल्याला करायचं असेल तर फक्त अल्कोहोलनी केलं तरी चालतं, पण सकाळी किंवा संध्याकाळी अशा प्रकारे आपल्याला जर क्लीन करायचे असतील तर त्या प्रकारे तेव्हा डिटर्जंट आणि वॉटर पण आपण यूज करू शकतो. आणि ॲज फार एज पॉसिबल आपण स्टेथोस्कोप म्हणतो, प्रत्येकाने एक आपला इंडिव्हिज्युअल सेपरेट वापरावा आणि मग त्याची ती काळजी घ्यावी. बीपी कफ अँड कव्हर्स, डिटर्जंट, हॉट वॉटर, हे असं आपल्याला जे वॉशेबल असेल तर त्यामध्ये ते वॉश करू शकता. अँड कफ शुड बी वाइप्ड विथ अल्कोहोल बेस्ड डिसइन्फेक्टंट. ओके, थर्मोमीटर, डिटर्जंट अँड वॉटर, अल्कोहोल रब, इंडिव्हिज्युअल थर्मोमीटर होल्डर. प्रत्येक थर्मोमीटरला वेगळ्या ठिकाणी ठेवलं पाहिजे आणि डिटर्जंट अँड वॉटरनी क्लीन करून अल्कोहोलने रब करायचं. शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राय इन इंडिव्हिज्युअल होल्डर, क्लीन विथ डिटर्जंट अँड टेपिड वॉटर अँड वाईप विथ अल्कोहोल रब. आपण जसं आपण आताच बोललो त्या प्रकारेच आहे. अँड 1 थर्मोमीटर फॉर इच पेशंट ॲज फार एज पॉसिबल. आता ते काही एवढं शक्य नाहीये, त्यामुळे इव्हन इन्फ्रारेड थर्मोमीटर आणि मग आपण ते अल्कोहोल स्वॅबने आपण पुसून घेतो वगैरे, त्या काळजी घ्यायची. इंजेक्शन आणि ड्रेसिंग ट्रॉली, डिटर्जंट आणि वॉटर. हे डिटर्जंट इज ऑल्सो व्हेरी इफेक्टिव्ह. आणि जेव्हा दुसऱ्या गोष्टी जेव्हा करायचं असतं तेव्हा परत 70% अल्कोहोलचाच आपण इथे यूज करतोय. म्हणजे जे काही नॉन सरफेस एरिया इक्विपमेंट आहे त्यांना आपण युजली 60 to 70% अल्कोहोलनी आपण डिसइन्फेक्ट करतो, आणि जेव्हा जेव्हा शक्य असतं तेव्हा डिटर्जंट अँड वॉटर वापरून नंतर अल्कोहोलनी करायचं. ओके, आता पेशंटचे जे बेडिंग्स आहेत, टॉवेल आहेत, कपडे आहेत, ओके, त्याविषयी ऍटलिस्ट वन्स अ डे आपण ते लॉन्ड्री झाली पाहिजे. म्हणजे विशेषतः पेशंट डिस्चार्ज झाल्यावर, एकच पेशंट असेल तर एवढं आवश्यक नाहीये, पण जेव्हा ते चेंज होतात वगैरे या सगळ्यांची लॉन्ड्री झाली पाहिजे. हॉस्पिटल डिसइन्फेक्शन साठी जे सर्फेसेस आहेत तिथे देखील जर अगदी छोटासा एरिया असेल, समजा आपण टेबल आहे किंवा छोटीशी केबिन आहे, तर तिथे आपण 70% अल्कोहोल वापरू शकतो. अदरवाईज सरफेस एरिया जेव्हा मॉपिंग आहे किंवा मोठा एरिया आहे तिथे सर्व आपण 0.5% सोडियम हायपोक्लोराइड वापरायचं. आणि जर जास्त वाटलं इन्फेक्शन असं किंवा इन्फेक्शियस आहे तर तिथे आपल्याला 1% सोडियम हायपोक्लोराइड पण वापरायचं आहे.
इंडिव्हिज्युअल स्टाफ डिलिंग विथ सॉइल बेडिंग्स म्हणजे ऍक्च्युअली त्यांचं खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण हे सगळं इन्फेक्टेड असतं. त्यामुळे बेडिंग, टॉवेल, क्लॉथ्स यांनी अप्रोप्रिएट पीपीई म्हणजे गाऊन वगैरे घातला पाहिजे, म्हणजे आणि त्यांनी गाऊन घालूनच मग ते उचलायचं आहे. अदरवाईज म्हणजे ते सगळे कपडे मग तो असा पकडून नेत असताना त्याच्या पूर्ण बॉडीला, चेहऱ्याला आणि इकडे टच होण्याची खूप शक्यता असते. तर त्याच ठिकाणी त्यांनी लीक प्रूफ बॅगमध्ये किंवा बकेटमध्ये जे आपले प्लास्टिकचे मोठे मोठे ड्रम असतात त्यामध्ये ते टाकायचे आणि मग तो ड्रम तो त्यांनी किंवा दोघांनी मिळून उचलून न्यायचा असतो. ही खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण या ठिकाणी स्प्रेड होण्याची एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ऍक्च्युअली मोठ्या हार्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये ते पाहण्यात आलेलं आहे की मग यांच्याकडून मग परत दुसऱ्यांना पसरलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना ट्रेनिंग देणं हे खूपच महत्वाचं आहे. परफॉर्म हँड हायजीन आफ्टर ब्लड और बॉडी फ्लुइड एक्सपोजर. त्यानंतर हाऊ टू वॉश. सोक्ड इन हॉट वॉटर विथ सोप डिटर्जंट इन अ लार्ज ड्रम. सर्वात आधी आपल्याला एक गरम पाण्यामध्ये डिटर्जंट पावडर मध्ये करायचं आहे. यूज स्टिक टू स्टर अँड अवॉइड स्प्लॅश. हे पण पाहण्यात आलेलं आहे की जेव्हा आपण कपडे भिजवताना वगैरे त्यांनी अगदी मोठे मोठे कपडे असतात किंवा ड्रम छोटासा असतो, मग एकदम ते टाकतात आणि असं करताना स्प्लॅश होण्याची शक्यता असते. तशा वेळेस इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून त्यांना ते सांगावं की दुरून आपल्याला व्यवस्थित काळजी घेऊन आपल्याला हे सगळं करायचं आहे. आणि त्यानंतर एम्प्टी द ड्रम, म्हणजे आता ते डिटर्जंट पावडर ते एम्प्टी झाल्यानंतर मग 0.1% क्लोरीन फॉर अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनिट्स. ओके. रिन्स विथ क्लीन अँड वॉटर अँड ड्राय इन द सनलाइट. हाऊसकीपिंग रिक्वायर रेग्युलर क्लिनिंग अँड रिमूव्हल ऑफ सॉइल अँड डस्ट. आता जे सर्फेसेस आहेत त्यांना बार बार म्हणजे समजा की त्या मॉपिंग करायला लावणे वगैरे या गोष्टी झाल्या पाहिजे. स्पिल मॅनेजमेंट, नक्कीच 1% सोडियम हायपोक्लोराइट वापरायचा. ऍक्च्युली खूप जास्ती काही क्वांटिटी पडलेली असेल वगैरे तर ते जे काही दुसऱ्या कपड्यांनी किंवा जे काही अब्सॉर्बंट मटेरियल आहे पण पूर्ण काळजी घेऊन मग तिथे मग तो मास्क लावलेला पाहिजे आणि हातात ग्लाउज पाहिजे. ती काळजी घेऊन त्यांनी आधी ती क्लीन करावं, नंतर मग ते सोडियम हायपोक्लोराइड सोल्युशननी 1% सोडियम हायपोक्लोराइड सोल्युशननी ते मॉपअप करून. ओके. ओके. आफ्टर पेशंट डिस्चार्ज सर्टनली सगळे रूम वगैरे आपण आता सगळीकडे सर्व सर्व CCC2 ऑलरेडी फंक्शनिंग असल्यामुळे हे मला वेगळ्याने सांगायची गरज नाहीये की पूर्ण रूम कशी डिसइन्फेक्ट करायची. पण युजली आपण स्प्रे वगैरे करत नाहीये. सोडियम हायपोक्लोराइडचं सोल्युशन जे काही आहे त्याप्रमाणे त्याने मॉपिंग करणे, बेडिंग वगैरे सगळं हे करणे आणि जेव्हा शक्य आहे तो गॅप ठेवून मग तिथे ऍडमिट करणे, रूम चेंजेस करणे जेव्हा जेव्हा शक्य. पण बऱ्याच आता पेशंटच एवढे आहेत की काही तासाच्या नंतर लगेच आपल्याला तिथं ऍडमिट करावं लागतं. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल म्हणजेच आता ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केअर वर्कर. आता समजा आपण आपल्या वॉर्ड बॉयचं किंवा जे क्लिनिंग वाल्यांचं त्यांचं ट्रेनिंग होणं खूप गरजेचं आहे. त्यांना ट्रेनिंग असेल ती काळजी घेतील, मग इन्फेक्शन होणार नाही किंवा पसरणार नाही. सर्व्हिलन्स प्रोसेस आपण चेकलिस्ट बनवतो की लॉन्ड्री कधी झाली, हे झाली वगैरे. त्यामुळे सिस्टमॅटिक अप्रोच जर आपल्याकडे असेल की दररोज काय काय करायला पाहिजे, केव्हा केलं, वेळ केव्हा, हे सगळं नोटिंग डाऊन वगैरे असेल तर त्यामध्ये आपल्याला सर्व्हिलन्स प्रोसिजरमुळे पण हे होतं. आणि कंप्लायन्स ही स्टाफ मग ते तसे प्रकारे करता येईल की नाही. जी कोणी नोडल ऑफिसर असतील, इन्चार्ज असतील त्यावेळेला सर्व ठिकाणी ते पाहण्यात आलं पाहिजे त्यांचं कंप्लायन्स होतोय की नाही. मग काही चुकत असेल तर मग त्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट. सॅम्पल कलेक्शन आपण इथे करतो का की फक्त ते लॅबवाले येऊन करतात? स्वॅब कोणीतरी एक जण सांगा. लॅब. ते लॅब वाले येऊन घेऊन जातात. ओके. आपण त्याला स्टोअर करण्याची वगैरे गरज नाही ना, म्हणजे असं काही नाही सर, दे ओनली कम, टेक द स्वॅब्स अँड गो. ओके. मग मला हे कव्हर करायची गरज नाहीये. ओके. ओके. फक्त माहितीसाठी असं ते ट्रिपल लेअर पॅकिंग असते ह्याच्यामध्ये. ते मध्ये जे काही त्यांचं ते मीडियम असतं कंटेनर, त्यामध्ये एक अब्सॉर्बंट मटेरियल, त्यानंतर एक लीफ प्रूफ कंटेनर असतो आणि त्यानंतर वरतून एक असा एक कार्डबोर्ड असतो आणि त्यानंतर प्लास्टिकमध्ये अशी जी पेशंटची नावाची लिस्ट वगैरे जे असेल तर ते असे एका कार्डबोर्ड मध्ये आणखीन 4-5 पण असू शकतात आणि तर एक पेशंटची लिस्ट वगैरे ते पण एका पॉलिथिन मध्ये पॅकेटमध्ये वगैरे असं टाकून ते करतात. आणि दुसरा लेअर हा झिप लॉक बॅगची पण मध्ये पण टाकता येऊ शकतो. ट्रान्सपोर्ट. हा. ओके.
तर आता रिपोर्टिंग हा एक इश्यू आहे. आता जे ऑलरेडी नोडल पर्सन आहेत त्यांना हे सगळं माहिती आहे. आपल्याला बेडचं स्टेटस ट्वाइस अ डे एक्सपेक्टेड आहे म्हणून सांगितलेलं. युजली आपण व्हॉट्सअपद्वारे कळवतो सकाळी आणि संध्याकाळी. आपण सकाळी 8 वाजता पण कळवू शकता. माझ्या मते 8 ते 8 हे स्टार्ट ठीक आहे, कारण लाईन लिस्ट पण आपण 8 वाजता आपण पाठवतो सकाळी किंवा 8च्या नंतर पाठवतो. त्यामुळे 9 AM ला आणि 9 PM ला हे बेडचा स्टेटस आणि लाईन लिस्ट रिपोर्ट हे खूप महत्वाचं. हा एक महत्वाचा इश्यू व्हायला, कारण ह्या लाईन लिस्ट वरती बऱ्याचशा गोष्टी वरच्या इन्क्लुडिंग स्ट्रॅटेजिक डिसिजन पर्यंत हे महत्वाचं असल्यामुळं ही लाईन लिस्ट वेळेत पोहोचणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि लाईन लिस्ट ही ह्या सर्व ईमेल ID ला आपल्याला पाठवायचं आहे. एपिड सेल, हे DHO सेल, आणि हे मेनली आहे प्रायव्हेट कोविड रिपोर्टिंग MCGM, ही जी ईमेल ID आहे यावरती आपल्याला पाठवायचं आहे. आता काही ऑब्झर्वेशन्स मी जस्ट थोडक्यात सांगतो. आपण CIF फॉर्म भरतो का? CIF फॉर्म No. नाही हॉस्पिटल्सला नाही भरत. आपल्या CCTV नाही भरत. नाही CCTV नाही भरत. हो का? कारण आता हे सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे की आपला वेबसाईट पोर्टल जो आहे HIPचा, तिकडे पेशंटच्या डिटेल्सच नाही आहेत. फक्त पेशंटची नाव आहेत, पण पेशंटच्या डिटेल्स आता यामध्ये भरलेल्याच नाही आहेत. नेम ऑफ पेशंट आणि कन्फर्म्ड आहे, सस्पेक्ट आहे, ऍडमिटेड आहे कुठे. हा कोविड नंबर तर सेंट्रली एका ठिकाणी दिला जातो, पण पेशंटची जी माहिती, त्यांचे क्लिनिकल सिम्पटम्स वगैरे हे फॉर्म भरले नाही जात. त्यामुळे आपल्याकडे जर कोणी रेस्पॉन्सिबल पर्सन असेल यासाठी भरणारा, तर त्यांना हा फॉर्म व्यवस्थित समजावून सांगावा. आणि यामध्ये काही अडचण असेल तर ते आपण त्यावर डिस्कशन करू शकतो किंवा त्यावर आणखीन एक सेशन घेऊ शकतो. पण ही माहिती येणं खूप गरजेचं आहे. ओके, हे CIF फॉर्म विषयी आहे. जस्ट मी एक रिपोर्टिंग दाखवतो. ओके, ही जेनेसिसचा रिपोर्ट आहे. हा दिसतोय का? स्क्रीन दिसते? इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir, it's visible. If you can zoom in, sir, because it is too small. Okay. Is it visible now? So screen is visible, but it is not. स्लाइड शो ऑन करा सर. स्लाइड शो ऑन करा. नाही, हा एक्सेल सीट आहे. स्लाइड शो ऑन करता येईल आपल्या खाली त्या बटनाने, म्हणजे फुल स्क्रीन होणार. नाही, एक्सेल सीट आहे ना. तुम्ही सर कंट्रोल करून प्लस दाबा, तो झूम होईल. तो कंट्रोल करून प्लस दाबा. ओके, दिसतंय का थोडं बहुत? सिरियल नंबर, IPD नंबर. So it is the portion of CIF form only. Genesis. सगळ्यात खाली it is not there. सगळ्यात खाली सर झूमचा ऑप्शन आहे बघा, ते साइड बार मध्ये. साइड बारला म्हणजे तेच करतोय मी. 220 चालू आहे. या ठिकाणी. हो, तेच केलं मी. पेज ब्रेक, पेज लेआउट, नॉर्मल, आणि दिसत नाही का परेश? So what we can see is public health response, that is H, and there is 2 sub more title A and B. That's it. So that's what you want us to observe? No. There is something different then actually. Attendant can also zoom directly. CIF Yeah, form. that's what we are doing, and we can see only that much. Which one? Public health response, and there is total number of high risk contacts, number of sample collection in high risk contacts, and B, there is total number of low risk contact, and the same information in that column, sir. So that's what you want us to focus? No. It is the You need to change the slide. Actually, it's in the Excel sheet. Paresh, can you hear me? हा सर. आप एक्सेल शीट में शेअर करू शकत नाही का? हो, सर करता तुम्ही येईल ना स्क्रीन तुम्हाला. शेअर करा. तुम्ही डॉक्युमेंट शेअर केलाय, न्यू शेअर मध्ये जा. हा, PPT स्टॉप शेअर करा आणि स्क्रीन शेअर करा. PPT स्टॉप आणि नंतर आणि स्क्रीन शेअर करा. एक्सेल शीट शेअर करा. आता स्क्रीन शेअर करून त्यामधून हे करू का? एक्सेल शीट ओपन करा आणि नंतर शेअरचा ऑप्शन आहे, तिथून शेअर करा. दिसलं? Okay. हो, दिसते. आता फक्त ते झूम इन आणि झूम आउट वगैरे करा. It is visible now. Okay, is it visible now?
Yes, sir. It Yes, is sir. visible. Okay, okay. Yes, sir, visible now. ओके, थँक्यू. हा, ओके. दिस इज अ न्यू फॉर्मॅट. आता बऱ्याचदा असं पाहिलेलं आहे की IT पार्क आणि काही जणांनी ना ते जुन्या फॉर्मॅटमध्येच आणखीन सबमिट करतायत. तर नवीन फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला सबमिट करायचं आहे ही लाईन लिस्ट. त्यामध्ये सिरियल नंबर झाल्यानंतर IPD नंबर, युजली रूम नंबर देत आहेत, पण त्या IPD नंबरचं काही एवढं महत्व नाहीये. नाव, एज मध्ये पण आम्ही पाहतोय की काही याच्यामध्ये ना एज पण मेन्शन केलेला नाहीये. की काही पेशंटचं, रुग्णांचं एज पण लिहिलेलं नाही. एज युजली इयर्स मध्येच लिहावं, मंथ मध्ये लिहू नका. 6 महिने असेल तर 0.5 इयर असं लिहा, कारण आम्ही फॉर्म्युला लावलेलो आहात इयर्स मध्ये हे काउंट करता, मग आम्हाला अनालिसिस करायला तो सोपं जातं. एज, जेंडर मध्ये मेल, फिमेल आणि अदर. त्यानंतर मग डेट ऑफ ऍडमिशन. ओके, हा, हे जेंडर देखील काही ठिकाणी लिहिलेलं नाही काही लाईन लिस्ट मध्ये. डेट ऑफ ऍडमिशन म्हणजे आपल्याकडे कधी पेशंट ऍडमिट झाला. त्यानंतर म्युन्सिपल वॉर्ड ऑफ द पेशंट. हे युजली समजा आपल्याला वॉर्ड, रेसिडेन्स प्रमाणे वॉर्ड माहित असेल तर आपण भरू शकता किंवा आम्ही वरती बघतो. डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशंट रेसिडेन्स मुंबई सिटीचा आहे, मुंबई सबअर्बनचा आहे की आउटसाइड मुंबईचा आहे. त्यानंतर ऍड्रेस ऑफ द पेशंट, ऍड्रेस पण पेशंटचा दिला पाहिजे. कॉन्टॅक्ट नंबर पण बऱ्याच ठिकाणी लाईन लिस्ट मध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर नाहीये. तर बऱ्याचदा असं म्हणतात की त्यांच्याकडे मोबाईल नाहीये, पण मोबाईल नसला तरी तो घरी असेल तर तो कॉन्टॅक्ट नंबर त्यांनी शेअर करावा, किंवा त्यांच्या फॅमिली मेंबरचा असेल तर तो शेअर करावा. म्हणजे कसं इथून डिस्चार्ज झाला, आता बऱ्याचदा ना डिस्चार्ज पॉलिसी पण चेंज होत आहे. दुसरी टेस्ट नाही झाली तरी आपण डिस्चार्ज, सिम्पटम नाहीये तर डिस्चार्ज, अशा काळामध्ये आपल्याला कॉन्टॅक्ट नंबर असला पाहिजे फॉलोअप साठी. नेम ऑफ हॉस्पिटल किंवा फॅसिलिटी वेअर द पेशंट वॉज ऍडमिटेड फर्स्ट. म्हणजे असं होऊ शकतं की पेशंट आपल्याकडे येण्याआधी दुसरीकडे ऍडमिट होता कुठेतरी, मग तिथून आपल्याकडे आला. एक तो स्टेप अप म्हणून आला, CCC 1 वरून आपल्याकडे आला, किंवा स्टेप डाऊन म्हणून आला. म्हणजे आपल्याकडे तिकडे सिम्पटम कमी झाले आणि त्यामुळे आपल्या एखाद्या DCHC कडून किंवा DCH कडून आपल्याकडे आला. त्या हॉस्पिटलचं किंवा फॅसिलिटीचं नाव इथे लिहायचं. आणि समजा आपल्याकडेच डायरेक्ट आलेला असेल तर आपलं नाव येईल. त्यानंतर हा L जो कॉलम आहे हा बऱ्याच जणांनी भरलेला नाही. आपल्याला आउटकम द्यायचं याच्यामध्ये. एक तर पेशंटला आपल्याकडे ट्रीटमेंट मध्ये असेल, आपल्याकडे तर ऍडमिटेड लिहायचं, डिस्चार्जड लिहायचंय, डेथ लिहायचंय, ट्रान्सफर्ड लिहायचंय, लामा डामा किंवा अब्स्कॉन्डिंग, ह्यापैकी एक आलाच पाहिजे. आणि जर पेशंट आज जरी ऍडमिट झाला तर ऍडमिटेड हा आउटकम तिथे आला पाहिजे. ओके, तर तिथे आणि दुसरं काही लिहायचं नाही, तर फक्त असं एवढंच लिहायचं, डिस्चार्ज किंवा जे आहे याचा. ओके, डिस्चार्ज ऑन वगैरे असं काही लिहायचं नाही, कारण ते डिस्चार्ज ऑन डेट ऑफ आउटकम आणखीन वेगळं वरती आहे. ओके, डेट ऑफ आउटकम त्यानंतर आहे. इथे पण डेट व्हॅलिड व्यवस्थित लिहावं. बऱ्याच ठिकाणी डेट ही दुसऱ्या फॉर्मॅट मध्ये लिहिलेली आहे, त्यामुळे आम्हाला काउंट करायला अवघड जातं. आणि समजा इन केस ऑफ ट्रान्सफर टू व्हिच फॅसिलिटी, ट्रान्सफर केलेला असेल तर इथं काय येईल, L कॉलम मध्ये येईल ट्रान्सफर, आणि डेट ऑफ आउटकम मध्ये येईल कधी ट्रान्सफर केलं ते, आणि ह्या N मध्ये येईल की कुठे ट्रान्सफर केलं. त्यानंतर आता आपल्याकडे जर पेशंट असेल आणि त्यांना सिम्पटम डेव्हलप झाले असतील तर ते सिम्पटमॅटिक असेल तर येस, आणि नसेल तर नो. आणि करंट हेल्थ स्टेटस स्टेबल आहे की क्रिटिकल आहे. युजली पेशंट स्टेबल असतात आपल्याकडे, जर तो क्रिटिकल झाला तर आपण रेफर करतो. आता ऍक्च्युली QR हे आपल्याला युजली लागू नाहीये, पण आपण N लिहू शकता आणि नॉट अप्लिकेबल लिहू शकता. ओके, इज द पेशंट इन ICU हे युजली दुसऱ्या हॉस्पिटलला लागू पडतं. आणि पण पेशंट असंही होऊ शकतं की काही पेशंट आपल्याकडे ऍडमिट आहेत आणि डायलिसिस साठी ते दुसरीकडे जातात, तर इथं ऑन डायलिसिस तसं जर कोणी असेल तर येस लिहू शकता. आता हे कॉलम, हे डेट ऑफ लेटेस्ट पॉझिटिव्ह हे फक्त जेनेसिस मध्ये आहे हे कॉलम. हा, ओके. आता W हा जो आहे सॅम्पल कलेक्टेड, येस ऑर नो, हा फर्स्ट सॅम्पल कधी कलेक्ट केला होता, त्याला डेट ऑफ सॅम्पल कलेक्शन. ओके, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. डेट ऑफ फर्स्ट सॅम्पल कलेक्शन आणि रिझल्ट ऑफ फर्स्ट सॅम्पल. युजली आपल्याकडे पण काही अपवादात्मक निगेटिव्ह पण आपल्याकडे ऍडमिट झाले असतील सस्पेक्ट म्हणून, तर ते पण आपण लिहू शकतो. ओके,
डेट ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरे जे आहेत ना, 6th पर्यंत हेच आहे डेट ऑफ सॅम्पल कलेक्शन, आणि ह्या अपडेट वेळोवेळी आपल्याला अपडेट करून आपल्याला हे कळवायचं आहे. ओके, हे 6 पर्यंत झालं. ही लाईन लिस्ट नवीन फॉर्मॅट आहे हा, आणि हा फॉर्मॅट हा दररोज सकाळी 12 वाजेपर्यंत सबमिट करणं अपेक्षित आहे. आणि यामध्ये आपल्याला आज सकाळी 8 वाजेपासून उद्या सकाळी 8 वाजेपर्यंतच्या काळामध्ये जे काही पेशंटची माहिती अपडेटेड होती त्यामध्ये लिहायचं आणि ते पाठवायचं आपल्याला. त्यानंतर आपण आज पाहिलेलं ऍक्च्युली जे नवीन फॉर्मॅट मध्ये आपण हे बनवून दिलं होतं की बेड्स, डेट, टोटल बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स ऑक्युपाईड, नंबर ऑफ बेड्स व्हॅकेंट. ओके, ही माहिती पण आपल्याला द्यायची. यामध्ये जिथं समजा तुम्ही सेपरेट मेल आणि फिमेल साठी सेपरेट जर तुम्ही बेड केले असतील तर तसं द्या, किंवा फक्त टोटल टाकलं तरी चालेल. पण ऍटलीस्ट ऑक्युपाईड बेड्स मध्ये आपण मेल फिमेल लिहू शकतो. पण बेड व्हॅकेंट मध्ये तुम्ही जे टोटल बेड पण देऊ शकता. समजा तुम्ही सेपरेट सेग्रिगेशन केलं नसेल मेल फिमेल साठी तर तुम्ही टोटल देऊ शकता. त्यानंतर लॉजिस्टिक मध्ये मला जेवढे वाटल्या त्या गोष्टी त्या तुमच्या रिपोर्टला पाहून आपण त्या इन्क्लूड केलेल्या होत्या. त्यामध्ये मेनली पीपी किट असतील, मास्क असतील वगैरे ह्या गोष्टी पण आपल्याला ह्या फॉर्मॅटमध्ये द्यायच्या होत्या. म्हणजे समजा ओपनिंग स्टॉक, ओके, स्टॉक रिसिव्ड टुडे, स्टॉक कन्झ्युम्ड, आणि मग बॅलन्स क्वांटिटी असं द्यायचंय. आता इथं तुम्ही पाहत असाल ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक रिसिव्ह टुडे, स्टॉक कन्झ्युम्ड आणि क्लोजिंग स्टॉक. आणि तुम्हाला जर काही पाहिजे असेल आज तर रिक्वायर्ड स्टॉक मध्ये पण तुम्ही त्याचं मेन्शन करू शकता. आणि हे डेट वाईज आहे, हे डेट वाईज आहे. हे आजच्या डेटला आपल्याला हे द्यायचं आहे. हे असे डेट टाकून आपल्याला द्यायचे. यामध्ये आता लाईन लिस्ट आपण सर्वात महत्वाचं आहे, आणि 12 वाजेच्या आतमध्ये ही लाईन लिस्ट आपल्याला दररोज पोहोचली पाहिजे. आता जेनेसिस मध्ये यामध्ये अनालिसिस पण ते करतात त्या लेवलला. त्यामध्ये जर तुम्ही पाहत असाल की ओके, हा एज डिस्ट्रीब्युशन बिलो 15 किती आहेत आणि त्याचं पर्सेंटेज किती आहे हे फॉर्म्युला लावलेलं आहे शीटमध्ये. अबव 15 किती आहेत. युजली आपण 14 केलं होतं, पण मी जे किमोप्रोफॅलेक्सिस मध्ये पाहिलं की अबव बिलो 15 ला द्यायचं नाहीये, त्यामुळे मग मी बिलो 15 आणि अबव 15 असा ग्रुप केला. आणि जेंडर डिस्ट्रीब्युशन मध्ये पण आता मेल किती, फिमेल किती, मेल चाइल्ड आणि फिमेल चाइल्ड असं केलेलं आहे. ओके, त्यानंतर आउटकम पण त्यांनी अनालिसिस केलेला आहे. आउटकम त्यामध्ये ऍडमिटेड किती, ओके, आणि बाकी डिस्चार्ज, डेथ, ट्रान्सफर, गामा, अबस्कॉन्डिंग वगैरे हे पण कव्हर झालेलं आहे यामध्ये. अशा प्रकारे अनालिसिस केलेलं आहे. परेश, मला तर आता स्क्रीन हे करायचं असेल तर कसं करावं लागेल? आता मला पाहायचं असेल तर सर्वांना हे स्टॉप शेअरिंग करा फक्त. स्टॉप शेअरिंग करून शेअर स्टॉप करा. ओके, हा, येस 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 येस. हा, तर मी थोडस आता एक क्वेश्चन आन्सर साठी ओपन करतोय. हा, जर कोणाला काही विचारायचं असेल, सुचवायचं असेल तर. आणि किमोप्रोफॅलेक्सिस विषयी पण सर्क्युलर आलेले आहेत. किमोप्रोफॅलेक्सिस विषयी ते पण सर्व स्टाफ किमोप्रोफॅलेक्सिस घेत असतील अशी अपेक्षा आहे. आणि सर्व रुग्णांना पण आपण HCQ देतो आहोत 5 दिवसासाठी, किंवा क्लोरोक्विन देतो आहोत. त्यासोबत विटॅमिन असतील, विटॅमिन सी, झिंक वगैरे जे काही आहे त्याचं पण मॉनिटरिंग होणं, त्याचं स्टॉक मॉनिटरिंग होणं, हे सगळं गरजेचं आहे. आता कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत? सर, मी डॉक्टर विशाल बोलतोय, मी मुंबईहून बोलतोय. हा सर, बोला. हो, मी CCC2 प्रेग्नंट वुमेनसाठी आमची फॅसिलिटी आपण डेव्हलप करतोय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. हा सर. तर CCC2 मध्ये प्रेग्नंट वुमेनसाठी आपण काय ऍडिशनल काही करायला हवं किंवा ऍडिशनल, कारण हे आपण सगळं जनरल डिस्कस केलं.
हा हा तर आपण प्रेग्नंट वुमेनसाठी अजून आपण काय सुचवू शकतो की बाबा हे प्रिकॉशन्स आपण घेऊ शकतो किंवा ट्रान्सफर प्रोटोकॉल्स काय असतील वगैरे असं काय? हो ऍक्च्युली ना आधीची गाईडलाईन अशी होती की प्रेग्नंट वुमेनला आपण DCH हॉस्पिटलला वगैरेच ठेवायचो. पण आता इथं DCH ला म्हणजे DCHC ला वगैरे खूप लोड वाढल्यामुळे ते CCC2 ला आता ते पाठवतायत. आता त्या पेशंटची सिच्युएशन कुठल्या ट्रायमेस्टरला आहे, EDD केव्हा आहे, हे सगळं पाहून ऍज फार ॲज पॉसिबल आता कोविडच्या डिलिव्हरीला डील करणारे जे हॉस्पिटल आहेत आयडेंटिफाय केलेले, जसे नायर हॉस्पिटल आणि काहीतरी हॉस्पिटलची नावं त्यांनी दिलेली आहे. बरोबर. तर ऍज फार ॲज पॉसिबल तशा सेंटरच्या जवळपास ऍडमिट करण्याचा प्रयत्न करावा. तिथे फिमेल बेडची वॅकन्सी असेल तर ऍज फार ॲज पॉसिबल अशा सेंटरला तिथे त्यांना पाठवण्यात यावं असं मला वाटतं. ओके. आमचं सेंटर जे डेव्हलप होतं ते कुपरच्या जवळ आहे, अंधेरीला आहे. त्यामुळे ऍज पर गाईडलाईन्स ते म्हणतात की नॉन कॉम्प्लिकेटेड लेबर तुम्ही कंडक्ट करू शकता. कुठे? CCC2 ला. CCC2 ला लेबर कुठे होतं? नाही करायचंय कारण आम्हाला तशा गाईडलाईन्स त्यांनी दिल्यात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने, बॉम्बे, मुंबई. नाही आता बघा PWD असेल, LBP असेल किंवा इथे कुठे काय फॅसिलिटीज आहेत काय करण्याची? आमचं सेंटर ऍक्च्युली फक्त प्रेग्नंट वुमेन साठीच डेव्हलप करतायत. CCC2 ओनली. मग तुमचं तसं वेगळं कुठलं काय नाव सर? मी डॉक्टर विशाल आहे, सूर्या मॅटर्निटी होम तुम्हाला कदाचित माहिती असेल मुंबईला. मग सर बरोबर. आता तुम्हाला ते बरोबर तुम्हाला तर आयडेंटिफाय तुमच्याबद्दल सांगायचं आम्हाला दुसऱ्या CCC2 ला ऍक्च्युली. कारण आमचं 3 सेंटर्स आपण डेव्हलप करतोय मुंबईमध्ये. हा सर. एक तर सूर्याला एक आहे, एक नायगाव मॅटर्निटी होम म्हणून आहे दादर ईस्टला, आणि तिसरं रावळी कॅम्प. म्हणजे नायगाव सध्या चालू झालंय, 20 बेडचं आहे. तिथे आपण ऑलरेडी नायरचे पेशंट आपण काही शिफ्ट केले आहेत. आणि दुसरे 2 सेंटर्स आपण डेव्हलप करतोय, ते एक रावळी कॅम्प म्हणून जे कुर्ला सायनच्या एरियामध्ये आपल्या सायन हॉस्पिटलच्या जवळच आहे. म्हणजे त्या सायन हॉस्पिटल मोठं तुम्हाला माहिती असेल मुंबईमध्ये. आणि तिसरं जे आहे सूर्या, ते अंधेरीला आहे, ते कुपरच्या जवळ आहे. नायगाव फक्त आता सध्या फंक्शनल आहे. सूर्या आणि रावळी कॅम्प हे जे ते अजून आय थिंक मला तर 2-4 दिवस किंवा मॅक्सिमम एक आठवडा लागेल सुरू व्हायला. अच्छा. तर त्याचं तुम्हाला बहुतेक तुम्हाला अपडेट मिळतीलच. मला ती सूर्या हॉस्पिटलचा इन्चार्ज म्हणून मला बनवलंय आणि आम्ही ते सगळं थोडं